지금 파리는 프리마돈나 조수미 열풍으로 휩싸여 있다. 샹젤리제 거리의 대형 음반 매장에는 조수미 음반 코너가 마련돼 있을 정도다. C'est pour parler de Soumi Jo qui remporte un grand succès en France depuis qu'elle est venue à Bastille. Donc les gens ont mieux connu la personnalité de Soumi Jo. Et pour donc vous montrer un peu tous les disques produits sur le marché européen, avec un grand succès pour ses récitals, puisque c'est là où elle montre sa plus grande virtuosité et qu'elle est toute seule à chanter, donc ce qui est mieux pour cerner le caractère et la voix de la chanteuse. Et son premier carnaval qui lui était très intéressant pour les Français, puisqu'en fait c'était des airs exclusivement de coloratour, d'airs d'opéra français, chantés en français, ce qui a été très important pour le public français. On a pu voir les qualités et de diction et de compréhension de la langue française par une artiste asiatique. 20여 종류의 음반이 동시에 판매될 정도로 활발한 음반 활동과 함께 세계적인 오페라 무대에서 가장 성공적인 공연 활동을 하고 있다. 음악에 대한 강한 집념과 노력으로 세계 무대를 주름잡고 있는 프리마돈나 조수미. 그러나 그녀의 꿈은 정상보다도 더 높은 곳에 있다. 지난 1월 말 조수미는 프랑스의 북부 최대의 상업도시인 릴의 오페라 극장에서 공연 연습을 하고 있었다. 이번 공연은 오펜바흐의 오페라 호프만의 이야기. 그녀가 맡은 역할은 호프만이 사랑하는 인형 역이다. 이 역은 인형처럼 몸을 뻣뻣이 움직이면서 노래를 해야 하는 매우 어려운 역이다. 그녀는 이미 5년 전 런던의 코벤트 가든 공연과 94년 파리 바스티유 오페라에서 이 역을 훌륭히 해낸 경험을 가지고 있다. 그러나 완벽한 인형 역할을 위해서 지루하고 힘든 팔 동작을 수없이 반복하고 있다. Ecco, ok, e écoute. Ok, très bien. Ok, c'est la deuxième fois. Encore en plus, dans ce rôle des poupées, il y a une grande difficulté, et c'est que les chanteuses, pas comme les danseuses, on a une difficulté que quand on doit faire un geste automatique, et c'est ce que j'ai trouvé génial avec Soumi, c'est que tu dois être tellement sûr de toi-même dans le chant, la voix, que tu peux trouver la manière de te relaxer. Tu sais, te relaxer quand même et faire un geste un peu comme tu es libre. 힘든 오페라 안무 연습이 끝나면 조수미는 이번 오페라 다음의 콘서트를 위해서 이태리 가곡을 연습한다. 그녀의 연주 일정은 2000년까지 꽉 짜여 있다. 그래서 항상 다음 오페라와 콘서트 연습을 동시에 하면서 시간을 쪼개 쓰지 않으면 안 된다. 이것은 그녀가 10년간 세계 무대에 서면서 몸에 밴 철저한 자기관리의 원칙이다. 일주일가량의 힘든 연습이 끝나고 오페라 호프만의 이야기가 무대에 올려지는 날.
Plus serré. Plus serré aujourd'hui. 이번 공연의 지휘를 맡은 장클로드 까사듀시는 이례적으로 분장실로 조수미를 찾아와 특별한 격려와 부탁을 하고 갔다. 공연 시작 10분 전, 조수미는 자신의 첫 번째 연기 동작과 노래를 벌써 수십 번째 반복해 연습하고 있다. 지방 도시이지만 릴 시민들의 오페라에 대한 관심과 수준은 파리와 조금도 다를 게 없다. 그래서 프랑스는 유럽에서도 오페라가 가장 대중화된 나라 가운데 하나다. 호프만의 이야기는 인생을 허무하게 생각하는 시인 호프만이 3가지 유형의 여자들과 사귀면서 인생을 경험하고 자신의 예술 세계를 되찾게 되는 내용이다. 오페라의 남자 주인공인 호프만은 한 물리학자가 만든 자동 인형과 사랑에 빠지게 된다. 살아있는 인형 올림피아는 아름다운 목소리로 푸른 숲속의 새들이라는 유명한 아리아를 부른다. 화려한 무대 장식과 의상, 100명이 넘는 출연자들이 3시간 10분 동안 한데 어우러진 이 웅장한 오페라의 첫날 공연은 예상했던 대로 대성공을 거두었다. 조수미는 이날 가장 많은 박수를 받았다. Mais elle est pour moi l'Olympia idéale. Elle a une formidable, je dirais, conscience
de l'automatisme de la poupée. Elle a une très jolie voix de colorature et elle donne un sentiment de justesse dans le style de cette œuvre qui me fait un très très grand plaisir. Ah, très bien, très très bien. Extraordinaire, Ouais, vraiment. ouais, ouais. On a été très agréablement surpris. Un régal. Surprenant, mais dans le bon sens. Hein. On est très 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 heureux de plus de voir que bon, des artistes étrangers veuillent interpréter un répertoire français qui n'est pas très 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 connu. Puis ça fait plaisir d'entendre une bonne diction française que certains artistes français devraient plutôt imiter. Oui, oui, j'adore parce qu'elle est très connue. Et j'ai des disques d'elle. Je l'ai entendu très souvent à la télévision, voilà, à la radio. 일단 저는 제 자신에 대한 그 재능이랄까 저에 대한 음악적인 그 확신이 강한 사람이에요. 그리고 그 확신이 있기 전까지의 그 많은 공부와 노력이 또 따랐기 때문에 세계 어딜 가서 어떤 무대에 서건 어떤 성악가 노래를 하건 또 어떤 지휘자와 같이 연주를 하건 항상 그 중에서도 제가 제일 뛰어났어요. 그 오페라 자체가 물론 동양인에게 안 맞을 수가 있지만 제가 생각하기로는 제가 아무리 동양 여자고 뭐 몸도 작고 얼굴도 예를 들어서 서양인처럼 그렇게 윤곽이 뚜렷하지 않을지도 모르지만 오히려 제가 갖고 있는 그 동양적인 매력이랄까 또 남들이 따라갈 수 없는 그런 음악적인 그런 고난도의 그 테크닉이랄까 제 나름대로의 장점을 굉장히 어필한다랄까 이런 식으로 무대에 쓰기 때문에 사실 오히려 많은 다른 성악가들이 부러워하면 했지 제가 그래서 뭐 텃세를 받는다든지 아니면 동양인이라서 뭐 이렇게 좀 무시당한다든지 이런 적은 오히려 한 번도 없었습니다. 프랑스의 주요 언론들은 이번 호프만의 이야기 오페라 공연이 매우 성공적이었다고 평가했다. 특히 르 피가로 신문은 이번 공연의 가장 큰 특징이 하나로 조스미의 아름다운 목소리와 훌륭한 연기를 꼽았으며 이번 오페라가 전체적으로 올림피아 역을 맡은 조스미와 호프만 역을 맡은 미국의 미커스 헤덕에 의해 주도됐다고 했다. 1983년 서울대 음대 2학년 재학 중 이태리로 유학을 한 조수미는 산타 체칠리아 음악원에서 본격적인 오페라 수업을 받았다. 그곳에서 그녀는 타고난 재능을 유감없이 발휘, 졸업할 때까지 권위 있는 국제 콩쿠르에서 7개의 대상을 휩쓸었다. 1986년 11월 조수미는 그녀의 음악 인생에서 가장 중요한 사건을 맞았다. 세계적인 지휘자 폰 카라얀과의 만남이다. 이미 그의 23세의 어린 나이로 이태리 베르디 극장에서 오페라 리골레토의 질다 역으로 화려하게 데뷔를 한 그녀의 노래를 들은 카라얀은 그 자리에서 조수미에게 신이 내린 목소리라는 격찬을 보냈다. I still can't believe it. In the evening, I can sing. Yeah, no. 카라얀과의 이 만남 이후 조수미를 바라보는 세계 음악계의 관심은 점점 커졌고 이미 뛰어난 재능을 바탕으로 철저한 노력과 실력을 다져온 그녀는 정상의 자리를 향해 올라가기 시작했다. 1993년 조수미는 그래미상을 수상했다. 게오르그 솔티가 지휘한 슈트라우스의 그림자 없는 여인이 오페라 부문 최고 음반으로 뽑힌 것이다. 천부적인 목소리와 완벽한 기교가 자아내는 그녀의 예술성이 인정을 받은 것이다. 같은 해 그녀는 또 이태리가 선정한 올해 최고의 소프라노로 뽑혀 황금 기러기상을 수상했다. 지난해부터 그녀는 공연과 음반 활동 무대를 프랑스와 영국으로 옮겨 활동하고 있다.
최근에는 영국에서 로시니 오페라 음반으로 베스트셀러상을 수상했다. 프랑스의 에라토 음반 회사는 2년 전 동양인 성악가로는 유일하게 조수미와 전속 계약을 맺고 있다. Je crois que les qualités exceptionnelles du timbre de la voix de Sumijo sont peut-être ce qui a le plus immédiatement et le plus vite frappé l'imagination du public. Et très vite, on a découvert que derrière les extraordinaires capacités de virtuosité de la voix de Sumijo, il y a une musicienne complète, une musicienne émouvante qui sait se servir de sa technique au service de l'émotion musicale. C'est cela qui passe de façon toujours plus impressionnante dans le public et par les disques aussi. Et c'est la magie aussi des disques de capter cela et de le transmettre au plus grand nombre de gens possible. 에라토 음반 회사가 녹음한 오페라 호프만의 이야기로 조수미가 96년도 프랑스 누벨 아카데미 음반 대상 수상자로 결정되자 파리에 있는 한 여성 잡지사는 서둘러 그녀와의 인터뷰를 했다. 그녀는 이제 프랑스 방송과 신문에 가장 다루고 싶어하는 인기 절정의 음악가가 됐다. 릴에서의 오페라 공연 기간 중 잠깐 짬을 내어 파리에 나왔던 그녀가 빠른 발걸음으로 찾아간 곳이 있다. 파리 시내 바스티유 근처에 있는 악보 서점. 이곳을 들를 때마다 그녀는 더 새롭고 더 좋은 레파토리를 찾으려고 열심히 악보책을 뒤적이곤 한다. 아직 아무도 완벽하게 해내지 못한 고난도의 아리아, 그리고 더 감동적이고 더 아름다운 곡을 찾아 내 것으로 만들고 싶은 바람 때문이다. Embrasse-toi, justement. Bon, ça c'est fini, solo. Enfin, vous voyez, bon. 뭐 미국의 캐서린 배틀이나 뭐 준 앤더슨이나 뭐 같은 영역 같은 레파토리를 노래하는 소프라노들하고 뭐 경쟁 대상이 된다면 대상이 될 수도 있겠죠. 하지만 더 제가 중요시 생각하는 거는 자기 자신과의 싸움인 것 같아요. 남과의 그 제 실력을 겨루기 전에 저는 일단 제 자신에 대한 뭐랄까 굉장히 자기 자신에 대한 그 노력과 그런 채찍질, 제 자신에 대한 그런 것이 더 중요하다고 생각을 해요. 그래서 연주를 할 때, 공부를 할 때 항상 뭐랄까 한마디로 말해서 자기 자신과의 싸움이 제일 힘들어요. 제 자신이 한국인이라는 것이 굉장히 참 자랑스러울 때가 참 많아요. 예를 들어서 세계적인 오페라 극장에서 노래를 할 때 수미조가 한국 소프라노구나 하고 사람들이 느끼고 한국이라는 나라를 다시 한번 생각할 때 참 글쎄요 기분도 참 좋고 뭐랄까요 참 저는 참 한국 사람으로 태어난 것이 참 정말 행복하고 너무 자랑스러워요. 그렇기 때문에 글쎄요 늘 저희 부모님한테도 감사드리고 또 우리 조국에 대해서 또 제가 작은 힘이나마 정말 사랑하는 마음으로 제 최선을 다해서 한번 음악을 통한 문화사절로서 계속 노력을 하고 싶은 것이 제 욕심이에요. 없어도
신이 인간에게 내린 목소리가 공연장에 울려 퍼진다. 콜로라투라의 맑은 소리는 사람들의 가슴속을 파고들어 감동으로 이어진다. 20대에 이미 세계 5대 오페라좌에 데뷔를 해서 주역으로 공연을 해오고 있는 조수미. 카라얀, 주빈 메타, 로린 마젤과 같은 세계적인 지휘자와 연주를 한 그녀를 가리켜 세계 정상급 성악가라고 말한다. 그러나 그녀의 음악 인생은 이제 더 새로운 분야를 향해 끝없는 도전의 자세를 가지려 한다. 그녀는 음악의 종류를 가리지 않고 모든 음악을 섭렵하고 싶은 큰 꿈을 가지고 있다. 또 그녀는 우리 가곡을 개발해서 더 많은 세계 사람들에게 감동적으로 들려주고 싶어 한다. 다시 화려한 오페라 무대에서 한국의 소프라노가 관중들을 사로잡는다. 세계 프리마돈나 조수미. 그녀는 자랑스런 한국인이다.